پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے اور وہ خوشخبری ایسی ہے کہ جس کے بعد پاکستانی قوم کو یقین ہو جائے گا کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، ہر نا امیدی کے بعد امید کی ایک نئی کرن آتی ہے، ہر مایوسی کے بعد اللہ کا رحم، اللہ کا کرم آتا ہے، ہر ناکامی کے بعد کامیابی آتی ہے، ہر رات کے بعد دن آتا ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی آ جاتی ہے۔ اور پاکستانی قوم نے پچھلے 16 مہینے کے دوران جو قربانیاں دی ہیں، پاکستانی قوم نے پچھلے 16 مہینے کے دوران جو مشکلات دیکھی ہیں، پاکستانی قوم نے پچھلے 16 مہینے کے دوران جو ستم دیکھا ہے، جو ظلم دیکھا ہے، جو برداشت کیا ہے، اب اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ جو روشنی کی کرن ہے وہ نظر آنے لگی ہے۔ اور پاکستانی قوم کے لیے اب اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں، پاکستانی قوم کے لیے اب بہتر خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں اور اگلے 2 ہفتے اس حوالے سے بڑے زیادہ اہمیت کے حامل بھی مانے جا رہے ہیں۔ پریشانیاں پاکستانی قوم کی ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، پاکستانی قوم کے اچھے دن شروع ہوتے نظر آ رہے ہیں، پاکستانی قوم کے لیے آنے والا وقت سنہرا ہوتا نظر آ رہا ہے، پاکستانی قوم کے مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، پاکستانی قوم کے خواب پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، پاکستانی قوم کی امیدیں اب مزید بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ سب کچھ صرف اگلے 2 ہفتوں کے اندر پاکستانی قوم کے لیے مزید واضح ہو جائے گا، مزید ثابت ہو جائے گا کہ پاکستانی قوم کا اب فیوچر جو ہے وہ کتنا شاندار ہونے جا رہا ہے، یا پاکستان کے اوپر مافیاز کو مسلط کر کے پاکستان کے فیوچر کو مزید کتنا خراب کیا جاتا ہے، مزید کتنا ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، جو خفیہ معلومات سامنے آ رہی ہیں، جو انفارمیشن سامنے آ رہی ہے وہ بڑی مثبت ہے، وہ بڑی پازیٹیو ہے، وہ بڑی اچھی ہے، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے، اسپیشلی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے سابق MNA، سابق MPS کے لیے، پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرنے والوں کے لیے، ان کے ویژن پہ چلنے والوں کے لیے، ان کے نظریے کے اوپر چلنے والے کے لیے، ان کی سوچ کو پرموٹ کرنے والوں کے لیے اب حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ جو اندھیرا تھا پچھلے 16 مہینے سے 2 سال سے اندھیرا پاکستانی قوم کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر چھایا ہوا تھا، الحمدللہ وہ اب چھٹتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، کچھ فیصلے سامنے آئے ہیں، کچھ احکامات نئے سامنے آئے ہیں بڑے بڑے اداروں کے، کچھ شخصیات کے ساتھ ڈسکشن کی باتیں سامنے آئی ہیں، کچھ مذاکرات کی جو باز گشت ہے وہ سنائی دی ہے۔ اور ان سب چیزوں کو اگر کنکلوژن ان سب چیزوں کا نکالا جائے تو اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ وہ جو لنگڑا گھوڑا انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر بگانے کے لیے اس کا ریس کورس میں اس کو گھسایا تھا، جو پرائے کندھوں کے علاوہ چل ہی نہیں سکتا ہے، بھاگ ہی نہیں سکتا ہے، لندن سے بلوایا گیا تھا، اب اس جو لنگڑے گھوڑے سے امیدیں وابستہ تھی اس کو لانے والوں کی، وہ امیدیں ٹوٹتی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ڈیلیں تھی اب وہ ڈیلیں کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہیں۔ کیونکہ صرف یہی نہیں تھا کہ جی نواز شریف جو کہے گا وہ مان لیا جائے گا، بلکہ نواز شریف سے بھی کچھ ریکوائرمنٹس رکھی گئی تھی، نواز شریف کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ جی آپ نے پاکستانی قوم کے اندر اپنی جو نفرت ہے اس کو کم کرنا ہے، اپنے لیے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو کم کرنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ آنے پہ مجبور کر دینا ہے، اپنی محبت سے، اپنی باتوں سے، اپنی تقریروں سے۔ اور یہ چیز بڑی زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ ڈیل اسی کے اوپر کھڑی ہوئی تھی کہ اگر نواز شریف یہ جو گول ہے اس کو اچیو کر لیتے ہیں تو کامیابی ہے، نہیں اچیو کرتے ہیں تو پھر پالیسی تبدیل ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ پالیسی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ نون لیگ کو کوئی پوچھ تک نہیں رہا ہے، نون لیگ کو کوئی سپورٹ تک نہیں کر رہا ہے، نون لیگ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ نون لیگ کے جو سابق MNAs MPS تھے، وزارتیں تک جن کو دی جاتی نہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ جا کر دیکھ لیجئے، نون لیگ کا اتنا برا حال کیا ہوا ہے پاکستانی قوم نے کہ جس کی مثال ماضی کے اندر نہیں ملتی ہے، ہر جانب پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے، تمام سرویز، تمام رپورٹیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہی ہیں۔ اور نواز شریف کے واپس آنے کے بعد تو صورتحال اور گمبھیر ہو گئی ہے کہ نون لیگ نے ٹویٹر کے اوپر اپنا ایک پول لگوایا تھا اور اس کے اندر بڑی بری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نے ان کو رسوا کر دیا، کسی اور نے رسوا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد یہ سب حالات دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر جو محکمے کام کر رہے ہیں ان کی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، تو پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والوں کے سامنے جب یہ سب چیزیں آتی ہیں تو ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ان تلوں کے اندر تیل نہیں ہے، یہ جو ہم لنگڑا گھوڑا لائے تھے یہ لنگڑا نہیں ہے، یہ بالکل لولا لنگڑا ہے، اس کو ہمیں امید تھی کہ یہ چل پڑے گا اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے بھاگ پڑے گا، یہ تو کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو نہ کوئی اس کی کریڈیبلٹی ہے، نہ کوئی اس کے اندر ابلٹی ہے، نہ اس کے اندر کوئی خصوصیت ہے، نہ اس کے اندر کوئی اہمیت ہے، اس کو پاکستانی قوم اہمیت دے رہی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے، بلکہ پاکستانی قوم تو اس کو مزید نفرت کا اظہار کر رہی ہے۔ پاکستان آنے کے بعد بھی اس لنگڑے گھوڑے نے کچھ اچیو نہیں کیا ہے، الٹا پاکستان پیپلز نون لیگ جو ہے وہ مزید کرائسس کا شکار ہو گئی ہے۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر بڑا ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کو کچھ حقائق، دلچسپ حقائق بتائے جائیں تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چل سکے کہ ہمارا فیوچر کیسا ہونے جا رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیشہ کی طرح کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل
मेगा फैक्ट्स। दोस्तों अब ये जो खबरें कुछ सामने आई हुई हैं, इन खबरों के अंदर जो सबसे अहम और सबसे ज्यादा बुनियादी बात है वो मैंने आपको पहले बताई है और उसी की डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, अब इसके फैसले जो हैं वो अगले 2 हफ्तों के अंदर हो जाएंगे और बड़ी डिबेटें चल रही हैं इस हवाले से अंदरूनी खाना के, यार ये क्या हो रहा है, हम क्या सोच रहे थे, ये क्या हो रहा है, हमने नून लीग को क्या करा कि नून लीग के बारे में क्या सोचा था तो नून लीग के बारे में क्या हो रहा है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूटने के बारे में सोचा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद जुड़ती जा रही है, हमने दूसरी पार्टियों को नून लीग के साथ खड़ा करने का सोचा था तो दूसरी पार्टियां नून लीग से अलहदा होने की ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है, वो अलहदा हो गए हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है, अब इसने नून लीग की कश्ती जो है उसके अंदर आखिरी कील जो है वो ठोंक दिया है और अब आप देखेंगे नून लीग की जो सियासी कश्ती है वो आस्ते आस्ते डूबना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले ही नाज़रीन गिरामी अब ये देख लीजिए कि 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात की बात की गई है, जो आम इंतखाबात का ऐलान किया गया है, तो उससे पहले जो 18 महीने 16 महीने 2 साल पाकिस्तान के जो आइन को पामाल किया जाता रहा, पाकिस्तान के आइन को जो पैरों तले रौंदा जाता रहा, पाकिस्तान के आइन को जो मट्टी तले दबाया जाता रहा, पाकिस्तानी आइन को जो दफन करने की कोशिश की जाती रही और फिर केपी के अंदर पाकिस्तान के आइन को दफनाया गया, फिर पंजाब की असेंबली के अंदर आइन को दफनाया गया, फिर केपी और पंजाब दोनों के अंदर इलेक्शन के हवाले से जब फैसले आए तो फिर आइन को एक मरतबा फिर से रुसवा किया गया, आइन की एक मरतबा फिर से धज्जियां उड़ाई गई, आइन को एक मरतबा फिर से खराब किया गया और वो सिर्फ इसलिए कि एक लंगड़े घोड़े को पाकिस्तान की सियासत के अंदर दोबारा लाना था जिसका अपना कुछ भी नहीं है, जो एस्टेब्लिशमेंट की ही जिनकी पैदावार, जिनकी सियासत ही एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर पॉलिटिक्स करते रहे, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठकर सियासत करते रहे, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठकर हुक्मरानी करते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठकर ही ये लोग अपने आप को सियासी लीडर कहते रहे हैं और ये अगर कंधा हट जाए तो ये मुंह के बल नीचे आ गिरे और पाकिस्तानी कौम ने कई मरतबा इस चीज का भी नजारा किया है। तो अब ये जो घोड़ा था, लंगड़ा घोड़ा था, अब बड़ी दूर दूर तक पाकिस्तानी कौम की नजरों में इसके लिए कोई मोहब्बत नजर नहीं आ रही है, बड़ी दूर तक देखा गया है, हर तरीका किया गया है, हर बार इस्तेमाल किया गया है, मगर पाकिस्तानी कौम इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, वो नफरत की निगाह से इसको देख रही है, वो कबूल ही नहीं कर रही है और वो जितने भी सर्विस करवाए जा चुके हैं पाकिस्तान लेवल पे करवाए गए, इंटरनेशनल लेवल पे करवाए गए, पाकिस्तान के इदारों की जानिब से करवाए गए, पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से करवाए गए हैं या ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से करवाए गए हैं या पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट हैं उनकी जानिब से करवाए गए, बड़े बड़े जो एंकर हैं उनकी जानिब से करवाए गए हैं, टीवी चैनल्स की जानिब से करवाए गए हैं, अखबारों की जानिब से करवाए गए हैं, तो रिजल्ट तो सारा एक ही आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप पर खड़ी हुई है और इनकी जो पहले पोजीशन थी ये पहली पोजीशन से भी नीचे चले जाते जा रहे हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, अब इन सारे मामलात के अंदर नून लीग के आने वाले वक्त के अंदर ये एक बात तो कंफर्म हो गई है कि नून लीग की जो इलेक्शन के अंदर हार है वो यकीनी हो चुकी है। हालांकि एक वक्त था कि कहा जाता था कि नून लीग का अगला वजीर आजम होगा, मगर अब सिचुएशन ये है कि इनको किसी एक सूबे की भी हुकूमत मिलती नजर नहीं आ रही है और फिर जो साइफर केस था अब उसके अंदर भी बहुत बड़ा सुराख हो गया है, क्योंकि कल साइफर केस के जो गवाहान थे जब उनको लाया गया उनसे जो भी सवाल पूछा जाता रहा तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जी ये टॉप सीक्रेट है, इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। वो कोई भी सवाल किया जाता तो आगे से यही जवाब दिया जाता रहा। अब इसके अंदर इतना बड़ा सुराख हो गया कि अब इमरान खान इंशाल्लाह इस केस से भी बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने काकड़ साहब से मुलाकात की है और इलेक्शन के हवाले से बात की है और कहा गया कि जी सारी पार्टियां इसके अंदर होंगी, चाहे कोई लंगड़ा घोड़ा है, चाहे कोई ठीक घोड़ा है, चाहे कोई मुर्दा घोड़ा है, वो भी इस इलेक्शन के अंदर होगा और उसको भी नहीं रोका जाएगा। और फिर जो ज्यादा दिलचस्प बात है नाज़रीन गिरामी वो ये है कि अब इन लंगड़े घोड़ों को आगे लाने वाले जो पाकिस्तान की हुक्मरानी प्लेट में रख कर देने के हवाले से जो काम किया जा रहा था अब वो खत्म होता नजर आ रहा है, बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है कि इनको प्लेट में रख के पाकिस्तान की हुक्मरानी दी जाएगी कि आप जैसे पिछले 16 महीने के दौरान पाकिस्तान को बर्बाद किया, ये लीजिए दोबारा पाकिस्तान को बर्बाद कर लीजिए, दोबारा पाकिस्तान को तबाह कर दीजिए, दोबारा पाकिस्तान को जो है वो क्राइसिस में ले जाइए, दोबारा पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल दिवालिया होने के करीब पहुंचा दीजिए। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरी जानिब जो सबसे अहम वजह है इसकी वजह है कि अब बड़े बड़े मुल्क, चाइना हो, सऊदी अरब हो, रशिया हो, ईरान हो, मलेशिया हो, तुर्की हो, बड़े बड़े जो ममालिक हैं, रशिया हो, ये सारे बार बार मुतालबा करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन फौरी तौर पर करवाए जाए और जोर दे रहे हैं कि खान को बाहर निकाल कर इलेक्शन करवाओ, क्योंकि पूरी दुनिया को देखिए पता है, उनके सफीर उनको एक एक बात बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा मकबूल है और उसके चेयरमैन को गिरफ्तार किया हुआ है, साबिक जो पाकिस्तान के वजीर खारजा थे उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है और ये जो बातें हैं इनके होते हुए पाकिस्तान के अंदर कभी भी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। जो IMF है उसने भी ये बात की है कि जी देखिए आपने तमाशा नहीं बनाना, आपने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन के अंदर और यानी कि इस्तेहकाम उस वक्त आ सकते हैं जब पाकिस्तानी कौम को इलेक्शन के ऊपर भरोसा होगा और पाकिस्तानी कौम को इलेक्शन के ऊपर उस वक्त भरोसा होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजादी से इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आजादी से इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा तो फिर किसी की
बाप में भी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सियासी तौर पर हरा सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा वोट ले सके और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाने में अपना किरदार अदा कर सके बगैर किसी धांधली के, बगैर किसी दो नंबरी के। तो ये जो सब चीजें हैं, अब इन चीजों को देखते हुए भी आस्ता आस्ता फैसले और पॉलिसियां तब्दील की जा रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द खान को जेल से बाहर देखेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप खान को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म देखेंगे। अगर अब आप भी खान को सपोर्ट करते हैं, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ खड़े हैं, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में उठने वाली जो चीता चीता आवाजें रह गई हैं उनके साथ खड़े हैं, अगर अब भी आप बगा फैक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल बगा फैक्ट्स को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे कई बार अपील कर चुका हूं कि नून लीग हमारे फेसबुक पेज को बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं और हमने यूट्यूब पर कभी इतना काम नहीं किया था, हमने फेसबुक पे काम किया था, लेकिन अब यूट्यूब पर काम हम कर रहे हैं। तो आप यूट्यूब पर फौरन आइए और बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और हमारा जो ताल्लुक है वो इस तरह रहे और आप और हम मिलकर खान को इसी तरह सपोर्ट करते रहें।